to our 8th online class for 5th standard mathematics, chapter 2, large numbers. Now continue our self-practice 2b. This is already given for your homework sums. Let me explain. Ninth problem. Write the greatest and smallest number of 6 digits using 39046 and 2 only once, such that the digit 3 always appear at the 100 place. Okay, here they given the number digits, here they given 6 digits. Okay, you have to form this 6 digit with greatest and the smallest number, and the one condition here given that 3 here, the digit 3 always appear at the 100 place. 100 place only the 3 have to put here. Okay, so first of all, solution, you have to write the solution. Given digits 390462, you all put commas here. Okay, because this is a single digit. Now you are going to form the greatest number. First of all, you have to put the place values, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. Okay, now you have the condition 3 always appear in the 100 place. So first you put 3 in the 100 place. Okay, for the smallest number also you have to put the 3 in the 100 place. This is your condition given. Okay, next, greatest number. As usual, greatest number, what is the greatest number here? 9, then 6, 4, 3 as usual. Okay, 2, 0. Here there is nothing a problem, but in the smallest number, first of all you have to write 2 because of 0. Okay, first to put 2, next what you have to put? 0. Next what you want to put? 3, but here you have to put the 3 in 100 place. Okay, after that 3 you have 4, so put 4 here. Next after that 6, 9, so you have to put here the greatest number is 9,64,320. Okay, smallest number 2,04,369. Afterwards you have to put the commas here. Okay, after 3 numbers, 2 numbers. Here you look at this, 3, 3, 2. Okay, ma'am. Next, 10th problem. Write the smallest and greatest 8-digit number using the following digit. Here you have given the digits with 5 digits only. 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 digits. But you have to form 8-digit number with these 5-digit number. So you want to twice some numbers. Okay. First of all, smallest number. Here you have 5. Remaining how many digits do you want? You want 3 digit. Okay, so for that you have to trace the number, not twice ma. 2 second 2 தடவை எழுதக்கூடாது, இங்கே நீங்கள் 3 தடவை எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஒரு நம்பரை. ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னா இங்கே 0 தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர். ஸோ 0வை நீங்கள் எத்தனை டைம் இங்கே யூஸ் பண்ணணும்? 3 டைம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 1 போட்டாச்சா, அப்புறம் இந்த 0. ஓகேவா, அந்த உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க 0வை நீங்கள் இங்கே போட்டிங்க. உங்களுக்கு 5 டிஜிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் உங்களுக்கு 8 டிஜிட் தேவை. இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் சேர்த்து தான் 5. இது போக நீங்கள் 3 டிஜிட் நீங்களாக போடணும். ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பரை தான் நீங்கள் ரிப்பீட்டேஷன் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஸோ இங்கே 0வை தான் நம்ம ரிப்பீட்டேஷனாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக இங்கே 0 வந்து 3 டைம்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த 1 நம்ம இங்கே போட்டோம், அப்புறம் இந்த 0 இருக்கு இல்லையா, அந்த 0 இங்கே போட்டோம். அப்புறம் இந்த 0வை தான் நம்ம ரிப்பீட்டேஷன் ஃபார்மேட்டில் 3 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக 3 zeros போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட்டு 3, நெக்ஸ்ட் 7 அண்ட் தென் 8. ஸோ you have 8 digit number. Look at this, 3, 2, 2, 1. 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 1, 8. So you have 1,03,78. Next, greatest number. In the same format, you have to repeat the number which is the greatest. So you have 8 as the greatest number. So if for the greatest number, you have to put extra 38. Okay, 38 you want to put extra 38. First of all, you have to write this 8. Okay, next these 3 8s, repetition of this 8. Okay, you have to try to repeat these numbers. Next 7, 3, 1, 0. Look at this, 7, 3, 1, 0. So now you have your greatest number, 8,88,87,310. Next, our new topic is International System of Writing Numbers. இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங் நம்பர்ஸை தான் பார்த்தோம். இந்தியன் சிஸ்டமில் எப்படி இருக்கும்? 1s இருக்கும்,
தௌசண்ட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் என்ன இருக்கும் லேக்கு, க்ரோர், இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி தானேம்மா? நமக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங் நம்பர்ஸை பார்க்க போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் மேலே இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது இல்லையா, இது எல்லாமே பீரியட்ஸ். ஒன்ஸ் பீரியட், அப்புறம் தௌசண்ட்ஸ் பீரியட் ஆஸ் யூஷுவல். ஒன்ஸும் தௌசண்டும் இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங்லையும் இருக்கும், இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங்கில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னலில் மில்லியன்ஸ், பில்லியன்ஸ், இதுக்கப்புறம் என்ன வரும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ட்ரில்லியன்ஸ், இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் பீரியடில் ஆஸ் யூஷுவல் 3 பிளேஸ் வேல்யூஸ். என்னதெல்லாம்? ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தௌசண்ட்ஸ் பிளேஸில் ஆக்சுவலாக இந்தியன் பிளேஸ் வேல்யூ சார்ட்டில் இந்த 2 மட்டும் தான் இருக்கும். தௌசண்ட்ஸ் இருக்கும், 10,000 இருக்கும், அப்படி தானேம்மா? ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங்கில் 1000, 10,000, 100,000. நெக்ஸ்ட் மில்லியன்ஸ், அதே மாதிரி தான். மில்லியன்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும்? மில்லியன்ஸ், 10 மில்லியன்ஸ், 100 மில்லியன்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பில்லியன்லேயே அதே மாதிரி தான். பில்லியன், 10 பில்லியன்ஸ், 100 பில்லியன்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம்? ட்ரில்லியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், அப்படி தானேம்மா? ஸோ இதுக்கப்புறம் ட்ரில்லியன்ஸும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான்மா பேட்டர்னில் வரும். அதாவது ட்ரில்லியன், 10 ட்ரில்லியன், 100 ட்ரில்லியன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்பர்ஸ் இருக்கும். இங்கே உங்களோட லெசன்ஸில் மேக்ஸிமம் மில்லியன் வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் பில்லியன் அப்படின்லாம் உங்களுக்கு இதை விட எக்ஸ்ட்ரா நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதை நான் இன்றைக்கி டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக உங்களோட புக்கில் மில்லியன்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஓகேவா? மில்லியன்ஸ்க்கு அடுத்து என்ன வரும்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா பில்லியன், அதுக்கப்புறம் ட்ரில்லியன் வரும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் 3 பிளேஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும். பாருங்களேன், 1 2 3. இந்த பீரியட் தௌசண்ட்ஸ் பீரியடுக்கு பாருங்கள் 1 2 3. மில்லியன்ஸ் பீரியடுக்கு பாருங்கள் 1 2 3. பில்லியன்ஸ்க்கு பாருங்கள் 1 2 3. ஸோ எல்லாமே 3 3 தான் நீங்கள் கமா போடுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்தியன் பிளேஸ் வேல்யூ சார்ட்டில் எப்படி போட்டோம்? ஃபஸ்ட்டு 3 போடுவோம், அப்புறம் 2 2, அதாவது 2 டிஜிட்டுக்கு தான் நம்ம கமா போட்டுட்ருப்போம். அப்படி தானேம்மா? இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங்க்கு மட்டும் 3 டிஜிட்டாக நீங்கள் கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் 3 3 தான் கமா போட்டு காட்டுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? எக்ஸாம்பிள் 12 பாருங்கள். ரைட் இன் நியூமரல்ஸ் 4 மில்லியனை நீங்கள் எங்களுக்கு ரைட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படிங்கிறாங்க, எழுதி காட்டுங்க அப்படிங்கிறாங்க. 4 மில்லியன்ஸ் எப்படிமா எழுதலாம்? நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் உங்களோட பீரியட் தான், ஃபார்மேட்டு தான். சரியா? பாருங்கள், ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, 100,000, மில்லியன், 10 மில்லியன், 100 மில்லியன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4 மில்லியன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 1 டிஜிட்டில் தானே நம்பர் இருக்குது, 4 மில்லியன். அப்போ மில்லியன் பிளேஸில் மட்டும் 4 போடுங்க. பேலன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளேஸ்லையும் ஜீரோஸ் போட்டுக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு 4 மில்லியன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, 100,000, மில்லியன். தென் 4 மில்லியன். அவ்வளோதான். சரியா? இதை ரீட் பண்ணும்போது இப்படி தானே ரீட் பண்ணுவோம், 4 மில்லியன். ஜஸ்ட் மில்லியன் பீரியடில் 4 இருக்குது, ஸோ 4 மில்லியன். அவ்வளோதான். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஜீரோஸ் இருக்கிறதுனால விட்டுறலாம். இப்போ 11 மில்லியன் அப்படின்னா மில்லியன் பீரியடில் உங்களுக்கு 11 இருக்கணும். பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பீரியட் 0 0வாக இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன எழுதிட்டோம்? 340. நமக்கு எழுத தெரியும் தானே, எப்படி எழுதணும்னு தெரியும். ஸோ தௌசண்ட்ஸ் பீரியடில் 340. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 256. ஸோ 256. இந்த மாதிரி எழுதினாலும் சரி. இல்லை மேடம் எனக்கு இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, நான் ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, 100,000, மில்லியன், 10 மில்லியன், 100 மில்லியன், இந்த மாதிரி பிளேஸ் வேல்யூஸ் எழுதிட்டு இப்போ 74 மில்லியன்னா நீங்கள் 74 10 மில்லியனுக்கு நேராக 7, 4 மில்லியனுங்கிறதுக்கு நேராக 4. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 340 அப்படின்னா 3 வந்து 100,000 பிளேஸில், 4 10,000 பிளேஸில், 0 1000 பிளேஸில். ஸோ இந்த மாதிரி கவனித்து போடணும். மேக்ஸிமம் பீரியடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 68 மில்லியன் 200,324. இங்கே நான் உங்களுக்கு பிளேஸ் வேல்யூஸ் படி எழுதியிருக்கேன். இங்கே திரும்ப உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் படி எப்படி எழுதணும்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இங்கே எத்தனை பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க? மில்லியன் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் தென் தௌசண்ட்ஸ் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் பீரியட் இருக்குது. ஸோ மில்லியன் பீரியட், thousands period, ones period. So first of all நான் பீரியடை போட்டு வச்சாச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இங்கே 68 மில்லியன். அப்போ மில்லியனில் எவ்வளோ தான் இருக்கணும்? 68. ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் கம்மா போட்டுடலாம். மில்லியன் பீரியட் முடிஞ்சு போச்சுல, ஸோ கம்மா போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 200,000. ஸோ 1000 பிளேஸில் 200 எழுதினோடனே பாருங்கள், உங்களுக்கு 3 டிஜிட் தானே இருக்குது. ஸோ 3 டிஜிட் முடித்தோடனே ஒரு கம்மா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 324. ஸோ 324 பாருங்கள், ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். மில்லியனுக்கு நேராக 68 போட்டோம்,
thousands period இருக்கு. ஸோ 200,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ thousands periodல 200 போட்டாச்சு. அண்ட் தென் 324. ஸோ ஒன்ஸ் பீரியடில் 324. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் 509,776,230. பாருங்க இங்கே மில்லியன் இருக்கு, thousands இருக்கு, ஒன்ஸ் பிளேஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மில்லியன், இந்த 3யும் தானமா மில்லியன், இந்த 3 places மில்லியன், அப்புறம் இந்த 3 places 1000, அப்புறம் இந்த 3 places ஒன்ஸு. சரி, இப்போது மில்லியன் பீரியடில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 509. 509னா எப்படிமா எழுதுவோம்? 500 பிளேஸில் 9, மில்லியன் பிளேஸில் 0. ஸோ 509 தான் 509. சரியா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் 776. 776. நெக்ஸ்ட் 776. 776. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் பீரியடில் என்ன இருக்குது? 230. 230. 230. ஸோ 509 மில்லியன், 776,230. எழுதிட்டோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 14 பாருங்க. ரைட் த ஃபாலோவிங் நம்பர்ஸ் இன் த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் அண்ட் ரைட் தயர் நம்பர் நேம். உனக்கு கொடுத்துருக்கிறது நம்பர் பாருங்க. இந்த நம்பரில் எந்த விதமான கமோஸும் கிடையாது. ஸோ பிளைன் நம்பர். இந்த நம்பரை நம்ம இந்தியன் சிஸ்டத்துலையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? கமாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுத முடியும். அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்துலையும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ கமா போட்டு நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இருக்கிற நம்பரை எழுதியாச்சு. எந்தெந்த பீரியடில் நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும்? ஒன்ஸ், thousands, மில்லியன் பீரியட். அதாவது 3 டிஜிட்டாக நம்ம கமா போடுறோம். பாருங்கள், 3 டிஜிட் முடிஞ்சு கமா, அப்புறம் 3 டிஜிட் முடிஞ்சு கமா. தயவு செஞ்சு மில்லியன் பிளேஸில் இருந்து கமா போட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. ஓகேவா? இங்கே வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க மில்லியன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? மில்லியன் முடிஞ்சோடனே கமா போட்டுக்கிட்டோம். அப்புறம் 1000 கொடுத்துட்டாங்க, கமா போட்டுக்கிட்டோம். ஒன்ஸ் கொடுத்தாங்க, கமா போட்டோம். ஆனால் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக மில்லியன் பீரியடில் இருந்து கமாஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தப்பாக தான் இருக்கும். எப்போவுமே ஒன்ஸ் பீரியடில் இருந்து கமாஸ் போடுங்க. ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள் 1 2 3 கமா 1 2 3 கமா 1 2. ஓகேவா? இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். 874 அடுத்து ஒரு கமா போட்டிருப்பீங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 265 அடுத்து ஒரு கமா போட்டிருப்பீங்க. ஒன்ஸ் பீரியடில் என்ன 2 நம்பர்ஸாக இருக்கும்? கண்டிப்பாக இருக்காது. எப்போவுமே ஒன்ஸ் பீரியட், thousands பீரியட், மில்லியன் பீரியட்னே நீங்கள் கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ கமாஸ் போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இதை ரீட் பண்ணி பாருங்கள். இது எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்? 87 மில்லியன். நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்? 426,000. நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்? 580. ஸோ இதை நம்ம அப்படி எழுதுகிறோம். கவனிங்க, 87 மில்லியன் 426,580. ரைட் 69 crore 4,41,627 இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம். உனக்கு இங்கே க்ரோர்னு கொடுத்துட்டாங்க. க்ரோரு லேக்லாம் வந்துருச்சு. அப்போ இது என்ன சிஸ்டமாக இருக்கும்? இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைட்டிங்காக இருக்கும். ஓகே தானே? ஸோ கொடுத்துருக்கிறது இந்தியன். அதை நீங்கள் எப்படி மாற்றணும்? இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்துக்கு மாற்றணும். ஸோ கொடுத்துருக்க வேர்ட் ஃபார்மை முதல்ல நம்பர் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். கன்வெர்ட் பண்ண நம்பரை அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்துக்கு எழுதிக்கலாம். எழுதி அதுக்கு நம்பர் நேம் எழுதலாம். ஓகேவா? சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த நியூமரல் இன் இந்தியன் சிஸ்டம் ஃபார் த கிவன் வேர்ட் ஃபார்ம். கொடுத்துருக்க வேர்ட் ஃபார்ம்க்கான நியூமரல் ஃபார்ம் தான் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீரியட் கொடுத்துட்டாங்க. க்ரோரு, லேக், 1000, ஒன்ஸ். ஸோ க்ரோர், லேக், 1000, ஒன்ஸ். க்ரோர் பிளேஸில் இங்கே எத்தனை பிளேஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும்? 2 தான். ஓகேவா? ஸோ இங்கே கவனிங்க 69. ஸோ புட் 69 இன் க்ரோர் பீரியட். நெக்ஸ்ட் 4 lakh. 4 lakhனா வெறும் 4 மட்டும் போடக்கூடாது. ஏன்னா லேக் பீரியடில் 2 பிளேஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது. அப்போது நீங்கள் 2 டிஜிட் நம்பர் ஃபார்மெட்டுக்கு தான் எழுதணும். இப்போ இதை 04 அப்படின்னு தான் நீங்கள் போடணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் 1000 பிளேஸில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது? 41,000. ஸோ புட் 41 ஹியர். நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் பீரியட் 627. ஸோ புட் 627. நெக்ஸ்ட் நியூமரல் இன் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம். இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டத்தில் இங்கே இருக்க நம்பர்ஸ் எழுதுகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க. அப்புறம் கமா போடுறது எப்படி போடணும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஒன்ஸ் பீரியட்லேருந்து 3 டிஜிட் 1 2 3 புட் கமா 1 2 3 புட் கமா நெக்ஸ்ட் 1 2 3. ஸோ நவ் யூ புட் தி மில்லியன்ஸ், thousands, ஒன்ஸ் பீரியட். ஓகே. ஸோ number name, you have to write the number name 690 million. 690 million. Next 441,000. 441,000. Next 627. 627. Next self practice 2Z. First problem.
Rewrite each of the following numeral using period and places in the international place value chart. Also write their number name. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் பீரியட்ஸ்லையும் பிளேஸ் வேல்யூஸ்லையும் எழுதிட்டு அப்புறம் அதோட நம்பர் நேமை எழுத சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் பிளேஸ் வேல்யூஸ் எழுதணும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ், தௌசண்ட்ஸ், மில்லியன். ஓகே, ஒன்ஸ், டென்ஸ், 100, 1000, 10,000, 100,000, மில்லியன், 10 மில்லியன், 100 மில்லியன். இந்த மாதிரி குட்டி பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக இருக்குது அப்படின்னா ஒரே பாக்ஸில் ஏ ப்ராப்ளம், பி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லை மேடம் நாங்கள் தனித்தனியாகவே போட்டுக்கிறோனாலும் ஓகே தான். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு கொடுத்துருக்க நம்பரை இதில் ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பாருங்கள், 6 2 0 7 9 4 0 8 7 இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் இதோட நம்பர் நேம் எழுதுகிறோம். நம்ம பீரியட்ஸ்லையும் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம், பிளேஸ் வேல்யூஸாகவும் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்பர் நேம் எழுதுகிறோம். பாருங்கள், 780 மில்லியன், 497,000, 26. அவ்வளோதான். இங்கே ஏன்னா 100 ஏன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலன்னா 100 பிளேஸ் 0வாக இருக்கிறதுனால நம்ம மென்ஷன் பண்ணல. பாருங்கள், 780 மில்லியன், 497,000, just 26. ஓகே, ஸோ இந்த மாடல் சம்ஸ் இப்படி தான் எழுதணும். இதில் இன்னும் உங்களுக்கு பி ப்ராப்ளம், சி ப்ராப்ளம் ஹோம்ஒர்க்காக வரும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் பேஜ் நம்பர் 23 செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் 2Zல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல ஏ ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டோம், பி ப்ராப்ளம், சி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். அண்ட் செகண்ட் சம்மில் ஏபிசி இந்த 3யுமே உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். ஜஸ்ட் பீரியட்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு போதும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் இருக்குது அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் ஒன்ஸ் பீரியட் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் புட் மில்லியன், 1000, ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 85 மில்லியன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 85 மில்லியன் பீரியடில் 85 மட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும். அப்புறம் 305,000 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 1000 பிளேஸில் 305 இந்த மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா போதும். அப்புறம் ஒன்ஸ் பீரியடில் என்ன இருக்குது, 900ன்னு இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் 900 மட்டும் போட்டால் போதும். இவ்வளவுதாம்மா. 85 மில்லியன், 305, 900,000 இந்த மாதிரி இருக்குமா? அவ்வளோதான். சரியா? இந்த மாதிரி ஈஸியாக உங்களால் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், do your homework without fail and we will meet in our next class. Thank you.